सलामकुम जी। साढ़े इत्थे तहरीके इंसाफ के कारकुनां ते यूतियां ते ये तोहमत है और दुरुस्त तोहमत है, जायज़ तोहमत नहीं है बल्कि हकीकत है कि जदों इमरान खान ते कोई भी बंदा कोई बड़ी मुदल्लल तनकीद भी करे तो अगों वो बकवास करन ते उत्तर आते हैं, गंदियां नाजेबा गालां कढ़दे ने या ऐसे पर्सनलाइज हो जाते हैं कि तुहानू ज़ाती तौर पर गंदियां गालां कढ़न लग पैंदे ने। लेकिन मैं तुहाडी जानकारी च इजाफा करा कि नून लीग के बाज़ पटवारियों का भी यही रद्द-ए-अमल हुंदा है। लेकिन जिहड़ा ज़्यादा मैं तुहानू दसां कि वो पीपल्स पार्टी के जैलियां का ये रवैया है अजकल। मैं समझना ये 3 जमातों च नून लीग के कारकुन फिर भी थोड़ा जिहा उन्होंने तजर्बा हो गया है, या कह लो कि होर कोई वजह जो भी हो सकती कि उन्हां च इंज दी बर्दाश्त दा मादा निस्बतन बेहतर है। गाल मंदा तो वह भी करते हैं और तारीख उन्हां दी स्पैशली बहुत गंदी है। इस गाल मंदे दी बुनियाद जिहड़ी है मोहतरमा के दौर तो इन्हां ही रखी सी और जमातियां रखी सी। लेकिन अज जिहड़ी मैं गल तुहानूं दस्सण लगा कि लाहौर दे विच बैठा एक जयाला आम गुफ्तगू च बड़ा चंगा बंदा लगता है, उम्र भी चंगी भली है, मेथों भी कोई 6 साल वड्डा होना है, गुफ्तगू करता है, नॉर्मल गुफ्तगू करता है और अच्छी गुफ्तगू करता है। लेकिन जिमें ही कोई तुसी पीपल्स पार्टी की पढ़ी लिखी तनकीद भी करो ना, जिमें मिसाल के तौर पर कहो इन्ना कह दो अगर कि पीपल्स पार्टी जिहड़ी है वो आसिफ जरदारी की गलत सियासी हिकमत अमली या सियासी पॉलिसियां की वजह तो पंजाब विचों मुक्की है या उन्होंने खत्म हुई है, तो ਉਹਦੇ ਤੇ भी वो ना सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ज़ाती तौर पर मैनू परसनली गालां कढ़न लग पिया बल्कि उन्हें पंजाब नूं गालां कढ़ियां और पंजाबियां नूं गालां कढ़ियां। देखो हुण अगर जरदारी साहब की नाअकबद अंदेश सियासी हिकमत अमलियां और ख्वाहिशात के नतीजे च पीपल्स पार्टी का जनाजा इत्थों निकल गया है, तो ये एक आम पंजाबी का की कसूर है या मेरे जहे पंजाब के कामे का की कसूर है? तुसी आप इत्थे जनाजा कढ़वाया है, तुसी आप इत्थे जिस जमात नूं 35 साल गालां कढ़दे रहे तुसी और 35 साल तुसी आप मावां भैणां दीयां गालां उन्हां कोलों सुणदे रहे, तुसी उस जमात के कारकुनां कोलों ये तवक्को रखी कि जिमें जरदारी साहब इशारा करनगे तो वो जानवरां तरह पालतू जानवरां तरह नवाज शरीफ का साथ देण लग पैणगे। इंज नहीं हुंदा, आखिर इंसानां दे बाल हुंदे ने। ਉਹਦਾ नतीजा ये होया कि सारी दी सारी अक्सरीयत सी जिहड़ी जैलियां दी वो पीटीआई वाल चली गई, क्योंकि जरदारी साहब ने गैर एलानिया तौर पर पीपल्स पार्टी पंजाब नूं उन्हां दी झोली विच सिੱਟ दिता। फिर पार्टी दे भी जिहड़े बिल्कुल खाली छड्ड दिता मैदान नून लीग वास्ते और कसूर दी, शेखुपुरे दी, साहिवाल दी, जिन्ना भी सेंट्रल पंजाब अटक तिकर उन्हां जिथे जिथे तंजीमां मौजूद सन, जिथे जिथे जैले मौजूद सन, जिन्हां दियां सालां दियां कुर्बानियां सन पंजाबी जैलियां दियां, कोड़े जिन्ना खाधे सी, जेलां जिन्ना कटियां सी, उन्हां इलाकिਆਂ ਨੂੰ उन्हां जैलियां ਨੂੰ उन्हां दियां औलादां ਨੂੰ बिल्कुल बाजारों मददगार छड्ड दिता। किन्हां दे आखण ते एक तो पीपल्स पार्टी सिंध की क्यादत दे कहण ते जिहदे विच ताज हैदर जहे मुतसब पंजाबी लोग भी मौजूद ने जिहड़े पंजाब नाल इंतहा दर्जे का तासब रखते हैं पंजाबी कौम नाल। फिर उहदे विच सिंधी कौम प्लस टाइप पीपल्स पार्टी की क्यादत भी मौजूद है, मौला बख्श चांडियो वगैरह और सारे जिहड़े इंज दे लोग ने पीपल्स पार्टी सिंध की क्यादत दे वो इहदे विच हिस्सा बने। फिर सारियां तो अहम अखीर ते आके छेकड़ ते आके ये जिहड़े 2-3 टब्बर इत्थे बैठे ने मुल्तान च या जनूबी जिला च उन्हां पिछे लग के कि असी कोई जिहड़ा है वो जनूबी पंजाब स्वीप कर लांगे, ये सूबे का नारा ला के ये बड़ा अहम फैक्टर बनिया। क्योंकि उत्थे जिन्ने 47 तो पहले वाले जिहड़े अपने आप नूं कहंदे ने जी असी मकामी हाँ, जिहड़े आप 300 साल पहले आए वो ते 47 दे विच अपनी धरती तो ही अपनी धरती ते माइग्रेट करके आउण वाले वो ऑलमोस्ट इक्को तादाद च मौजूद ने, बल्कि जिहड़े 47 च आए ने वो 1% ज़्यादा ने, मतलब 47% वो ने जिहड़े 47 च इत्थे आके वसे
ਤੇ 46% ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਵੱਲ ਲਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਨਰਸਰੀ ਸੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਹੀਨ ਲੋਕ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਧ ਦੀ ਕਿਆਦਤ 'ਚ ਐਸਾ ਜ਼ਹੀਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬੈਲਟ 'ਚ ਇਸ ਰੀਜਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾहिवाल ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕ ਤੱਕ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਬਾਰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਇਥੋਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਰਦ ਵਾਹਿਦ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਧੀ ਕਿਆਦਤ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬੜੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਵਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਲਾਵਲ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਤੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਬਿਲਾਵਲ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਔਰ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਏ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਵਲ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਜੈਲਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਅਕਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖਣ ਲਾਓ, ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ 'ਚ ਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਲੋਕ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਜਾਂ ਬਿਲਾਵਲ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਰੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਯੂਥੀਏ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗਲੀਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਥੀਏ ਬਿਲਾਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦੇ ਗਲੀਜ਼ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਲੋ ਦ ਬੈਲਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਦਲੀਲ ਦੇ, ਤਾਵੀਲ ਦੇ ਔਰ ਹਵਾਲੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹਰ ਸੂਰਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖਣ ਲੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਦੇਣ 2-2 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬਸ਼ਾਹ 'ਚ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਇਹ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਸ਼ਰਕ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸਨ, WhatsApp ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸਨ। ਮੈਂ ਚੁੱਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਸ਼ਰਕ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛਾਪੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ-ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਲਕਿ ਕੌਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਗਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਉਣਾ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਤਜਾਜਨ ਹੁਣ ਉਹ ਮਸ਼ਰਕ ਗਰੁੱਪ ਅਖਬਾਰ ਮਸ਼ਰਕ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣਾ ਇਤਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਓ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਅੱਗੇ। ਸੈयद ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਵੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਓ ਆਪਣਾ ਇਤਜਾਜ। ਔਰ ਜਬਾਰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਕੌਮ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬਗੈਰਤ ਕੌਮ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸਲੀ ਨਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਨਸਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟੋ ਔਰ ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਹਯਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੋ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।